This is most important topic in real analysis. Most of times questions repeated in some examples of countable sets, which is a countable sets, which is are uncountable sets. Most times ask this type at least one question in PGTRBs. So first is definitions. First you see the similar definition. Similar or equivalent. Anybody say similar or equivalent? You have two sets. Two sets I mentioned that A and B are similar if there exists a bijective function. There exists a bijective function f A to B. Any two sets are similar, there exists a two sets are bijective function is called the similar. Okay, so simply this is mentioned that is we mentioned that A similar to B. Okay, so one of the example I will mention that A set 1, 2, 3. Okay, next B set 4, 5, 6. Okay, these two sets are similar because you mention that function. Okay, you define the function f A to B. So what is the A elements are 1, 2, 3. Okay, what is the B elements 4, 5, 6. Okay, now there exists the bijective function. So 1 map to 4, 2 map to 5, 3 map to 6. Okay, this is the bijective function. So two sets are similar. So another one of the example. So A equal to 1, 2, 3, 4. Next B equal to 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now define the function 1, 2, 3, 4. Next B set 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I define the function f. So 1 map to 2, so 1 map to 5, 2 map to 6, 3 map to 7, 4 map to 8. Okay, remaining this is these two values not the map any functions. Okay, so this is the not similar. Okay, A does not similar to B. This is the similar. Okay, A similar to B. Okay, do you understand? So same elements, countable elements 1, 2, 3, 1, 2, 3. So same elements you get to say similar. If not same elements, you cannot say similars. This is the not similar example. Okay. Next you see the finite set. What is the finite set? A set A is finite and having n elements. Suppose a set is finite and having n element, you can say if A is similar to the set 1, 2, 3, 4, 5 and so on n. Okay, suppose for the example, I define the one of the set. So 2, 3, 4, 5. Okay, this set is finite because A is what is the similar? Similar means there exists a bijective function. Okay, A to B. So there exists a function A to this set. Bijective function you can say this is the set is finite. Okay, so A set, what is the value? 2, 3, 4, 5. So define the set have only 4 elements. Okay, this set is define only 4 elements. So what is the value? 1, 2, 3, 4. So map that 1, 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, 5 to 4.
Okay, this set is finite. So this is a finite set. And having 4 elements. So another one of the examples, a equal to 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, this is the, you cannot never stop this element. It goes to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. This is the infinite set. The infinite set is lot of sets available. So I see the one of the example this is. Okay, finite set is, do you understand the finite set? Next you define the countable infinite set. This is the another definition, countable infinite set. A set, somebody mentions A is said to be countable infinite set if there exists a bijective function f. This is the natural number. Okay, there exists a bijective function n from A. If there exists a bijective function n from A, the set is called as bijective, the countable infinite set. Okay, then its set is said to be countable. A set is countable infinite set. Okay, so I see the, what is the, this is the natural number. What is the natural number? Natural number is start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. This goes to values. Okay, this is the natural numbers. Okay, so next, this is a simply you written as, that is you written as n is similar to A. Okay, n வந்து similar-ஆ A-க்கு வந்து இருந்தாவே அது bijective function சொல்லிடலாம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதே இந்த ஏங்கிற செட்டுக்கு பதிலாக என்ன செட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா என்னங்கிற, ஐ சூஸ் த n நேச்சுரல் நம்பர் செட். ஓகே, திஸ் இஸ் த கவுண்டபிள் இன்ஃபினிட் செட் 1, 2, 3, 4 and so on. This is natural number is countable infinite set because now there exists the bijective function. ஓகேவா, n ல இருந்து n க்கு வந்து bijective function வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ என்னன்னா ப்ரூவ் பண்ணணும்னா சிமிலராக இருக்கணும், n வந்து n-க்கே சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணாவே அது என்ன சொல்ல கவுண்டபிள் இன்ஃபினிட் செட்னு சொல்லிடலாம். ஓகேவா, ஸோ n ல இருந்து n-க்கே மேப் ஆகிற மாதிரி டிஃபைன் த ஃபங்க்ஷன். ஓகே, தென் f of, I define the value f of x equal to x for every x belongs to n. Okay, so what is the function? Natural number, define the natural number. Okay, what is the value? 1, 2, 3, 4, 5, 6 n. This is the 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. So function define f of x equal to x. 1 ல இருந்து 1 க்கு மேப், thus 2 ல இருந்து 2 மேப்பிங், 3 ல இருந்து 3 க்கு மேப் ஆகும், 4 ல இருந்து 4 மேப் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். பைஜெக்டிவ்னா 1 to 1 and 2 ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் பைஜெக்டிவ் சொல்லிடலாம். ஸோ இது அதனால ஸோ பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதனால வந்து என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா n is the countable infinite set. So that is the n is similar to n, countable infinite set. ஓகேவா, next we define the countable set. A set
somebody's a set A is countable set. Okay, a set is said to be a set is countable set if either A is finite or countable infinite set. ஓகே, ஒரு செட்டை கவுண்டபுள் செட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு இருந்தால் போதும். எது இருந்தால் போதும்? ஒன்று ஃபைனைட்டாக இருந்தாவே போதும் அந்த செட்டு, இல்லை அப்படின்னா அது என்ன இருந்தால் போதும்? கவுண்டபுள் இன்ஃபைனைட்டாக இருந்தால் போதும். ஓகேவா? இது ரெண்டில் எது இருந்தாலும் அந்த செட்டு வந்து என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா கவுண்டபுள்னு சொல்லிடலாம். ஓகேவா? So somebody result is available. I see the next is the results. So first result, okay, every final set is countable. Okay, va? Because definition படி என்னன்னா கவுண்டபிள் செட்னா என்ன இருக்கணும்? ஒன்று ஃபைனைட்டாக இருக்கணும், இல்லை கவுண்டபிள் இன்ஃபைனைட் செட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ எல்லா ஃபைனைட் செட்லுமே கண்டிப்பாக ஃபைனைட் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால எவ்ரி ஃபைனைட் செட் இஸ் கவுண்டபிள் செட். ஓகேவா? செகண்டு, நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். வாட் இஸ் த நேச்சுரல் நம்பர்? Natural number n equal to 1, 2, 3, 4 and so on is also countable. ஏன்னா இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த செட் வந்து என்னது அப்படின்னா கவுண்டபிள் இன்ஃபினிட் செட். ஓகேவா? இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். இது வந்து என்ன ஆகும்னா கவுண்டபிள் இன்ஃபினிட்னா இந்த செட் வந்து என்ன இருக்கணும்? நேச்சுரல் நம்பர் கூட 1 to 1 on 2 ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். இந்த செட் வந்து என்ன ஆகும்? எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால நேச்சுரல் நம்பர் வந்து கவுண்டபிள். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்டீஜர்ஸ். திஸ் மென்ஷன் தட் z equal to, so totally every number is covered. Okay, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on is good. Is also a countable set. இது வந்து என்னது? This is set is infinite set. Okay, so now to the proof. Countable infinite set. Okay, is that is countable infinite proof? The infinite set you prove the say is countable set. Okay, so countable set in countable infinite க்கு என்ன நம்ம prove பண்ணனும்னா z வந்து so n கூட வந்து சிமிலரா இருக்கு அப்படினு prove பண்ணனும். ஓகேவா? n and z are similar. What is the mean similar? 1 to 1 on 2 ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன். எதுலேருந்து எதுக்கு அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து இசட்டுக்கு. ஓகேவா? ஸோ f of x equal to, so to define the two ways, n divided by 2 if n is even. So mention that n. Next, minus n minus 1 divided by 2 if n is odd. So what is the natural number values? Natural number values, what is the natural number values? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Okay va? So first n க்கு பதிலா 1ங்கற வேல்யூ அப்ளை பண்றோம். 1ங்கிறது வந்து ஆட் நம்பர்னால சோ 1 இங்க அப்ளை பண்ணோம். இங்க அப்ளை பண்ணும்போது f of 1 ஓட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிரும்? 0 கிடைக்கும்.
ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 அப்ளை பண்ணுறோம். 2 அப்ளைங்கிறதுனால ஈவன் நம்பர்னால இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். 2/2 ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் 1 வந்துடும். எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 1. நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் 2. நெக்ஸ்ட்டு 3 அப்ளை பண்ணுறோம். 3ங்கிறது ஆட் நம்பர்னால இங்கே அப்ளை பண்ணோம். 2/2 என்ன வந்துடும்னா எஃப் ஆஃப் 3 ஈக்குவல் டு -1. ஓகே then goes to values. So define this function. This is natural numbers. This is the z. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. These values are -2. This goes to -1, 0, 1, 2, 3, so on so on. So what is the map? 1 with map 0, 2 map with 1, 3 map with -1. This goes to this process. 4 map with 2, 5 map to -2. So this is goes to value. Okay, this function is should be 1 to 1 and on to. So that means bijective function. Okay, that means bijective function means there is n to z is bijective function. Okay. So what is the the result? Z is the countable sets. Okay, next you see that next is the fourth result. Suppose I take the if E(n)s, E1, E2, lot of sets, E1, E2, n equal to 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, is countable then union of n equal to 1 to infinity is also countable. Infinite set அதாவது countable sets எல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கு. E1 செட் ஒன்று இருக்கு, E1 ஒரு செட் இருக்கு, E2 ஒரு கவுண்டபிள் செட் இருக்கு, E3 ஒரு கவுண்டபிள் செட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, இதெல்லாம் யூனியன் பண்ணும்போது அகைன் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கவுண்டபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லணும். ஓகேவா, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட், அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கவுண்டபிள் செட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, யூனியன் பண்ணும்போது என்ன செட்ஸ் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க. ஓகேவா, இது வந்து கவுண்டபிள் செட்ஸ். ஓகே, யூனியன் எல்லாம் கவுண்டபிள் செட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூனியன் பண்ணாலும் நமக்கு அகைன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கவுண்டபிள் செட்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஐ வில் திஸ் இஸ் த ப்ரூஃப். ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் த ஈவன் செட். ஈவன் செட் வேல்யூஸ் x11, x12, x13 and so on these values. Next we define the E2 sets. E2 sets x21, x22, x23 and so on. Okay, இது எல்லாமே countable sets. E1 ஓட sets elements எல்லாம் இது, E2 ஓட elements எல்லாம் இது. E3 sets. E3 set x31, x32 and so on, x33 and so on போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் யூனியன் பண்ணுறோம். யூனியன் பண்ணும்போது ஆர்டர் என்ன, எல்லாத்தையும் u ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் E(n)s n equal to 1 to infinity. ஓகேவா, எல்லாத்தையும் யூனியன் பண்ணும்போது நம்ம எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதுறோம். ஃபர்ஸ்ட் x1, ஓகேவா, x1 இப்படி எழுதுவோம். அடுத்தது இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், x21, x12. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த எலமெண்ட்ஸ் அப்படியே டிஃபைன் பண்ணிட்டு எழுதிட்டே போகலாம். ஓகேவா, இது இந்த செட். ஓகேவா, இது ஆல்சோ என்ன கவுண்டபிள் ஆகும். ஓகே, நம்பர்ஸ் வந்து கவுண்டபிள் பண்ண முடியும். ஓகேவா, ஸோ இது யூனியன் பண்ணாலும் அகைன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கவுண்டபிள் கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ அதான் இந்த பேஸ்டில் அந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் அந்த திஸ் ரிசல்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். Rational numbers, what is the difference? Q equal to, what is the formula? B by Q
q such that p should be not equal to 0. Also p comma q belongs to z. Also both do not have common factor. இது ரெண்டுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் இது இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? இது வந்து q செட். ஓகேவா? இது வந்து இஸ் ஆல்சோ a countable. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். அடிக்கடி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ரேஷனல் நம்பர் இஸ் கவுண்டபிள் நாட் கவுண்டபிள் கேட்பாங்க. மோஸ்ட்லி ரேஷனல் நம்பர் இஸ் கவுண்டபிள். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணுறோம். E1 செட்டு இதா குட்டியா இருக்கா? ஓகே ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போகணும். இது ஓகேவா? ஓகே சரி. இடம் பத்த மாட்டேங்குது, திடீர்னு தீந்து போகிற மாதிரி இருக்கா? ஓகே ஓகே. So if you see the proof, rational number is countable. Okay, so first E1 set, I will define the E1 set. E1 set is 1 divided by 1, 2 divided by 1, 3 divided by 1. E1 equal to E1 set 1 divided by 1, 2 divided by 1, 3 divided by 1, 4 divided by 1. So simply this is the natural number set. Okay, this is a countable set. Next you define the E2 set. E2 1 divided by 2, 2 divided by 2, 3 divided by 2, 4 divided by 2, and so on this set. Next E3 set. E3 what is the 1 divided by 3, 2 divided by 3, 3 divided by 3, 4 divided by 3, and so on this set, E3 set. Okay, so all the sets are countables, and so on E4, E5, E6, all the sets are countables. Okay, because this is one-to-one onto function between natural numbers. Although this set is one-to-one onto function between natural numbers, this also one-to-one onto function between natural numbers. Okay, so this all the unions E of En, n equal to 1 to infinity. So what is the value? First you written as 1, next 1 divided by 2, 2, next 1 divided by 3. So 1, 2 divided by 2, 1 already written as, you neglect this value. Okay, next and so 3. Okay, you go those the research values. You can arrange the countable lines. Okay, these sets are countable. So rational number is countable. Okay, next another one of the result. You can see the irrational numbers. What is the irrational numbers? You cannot written as p by q format. இந்த ஃபார்மேட்ல எழுத முடியல அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா irrational numbers சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ irrational numbers-னா என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பை சொல்லலாம், e சொல்லலாம், e power pi சொல்லலாம், √2 சொல்லலாம், √3 சொல்லலாம். ஓகேவா? Lot of sets is available. Lot of elements is available. Okay, pi, e power pi, √2, √3 நிறைய செட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இது வந்து என்னதுன்னா uncountable. is ஏன்னா இதில் வந்து ஒன் டு நேச்சுரல் நம்பர் கூட என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா 1-to-1 on 2 ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா இதில் இந்த எலமெண்ட் தான் அடுத்தது, இந்த எலமெண்ட் தான் அடுத்தது, நம்மளால வந்து டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, இதுக்குள்ள நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா irrational number is uncountable set. Intervals, I take the closed interval.
So what is the closed interval? So a comma b. This is the closed interval is uncountable. Any closed intervals is uncountable because you can define some values. Somebody values 0 point someone 0.1234. Next, this is the first value x1, x1 to 0.223 somebody values. Okay, you cannot this values you develop this total values. இப்படி டெவலப் பண்ணிகிட்டே போனாலும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் கூட என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சிமிலர் பண்ண முடியாது. ஏ டு பியை வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிமிலர் பண்ண முடியாது. 1 to 1 ஆன் 2 ஃபங்க்ஷன் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் கூட க்ளோஸ் இன்டர்வல் வந்து கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் வந்தாலும் சரி அது வந்து என்னது அப்படின்னா அன்கவுண்டபிள் செட் தான். Next, open intervals. Every open intervals is also a uncountable set. Okay, I mentioned that open interval a comma b is uncountable. அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி தான். ஓகேவா? கண்டிப்பாக இது என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் கூட கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சிமிலர் வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் 1 to 1 ஆன் 2 ஃபங்க்ஷன் வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் கூட கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து இப்போ சப்போஸ் அந்த நேச்சுரல் நம்பர் கூட 1லேருந்து இதுக்கு தான் இப்போ 0.1 சம்திங் ஏதாவது ஒரு வேல்யூக்கு மேப் ஆகுது அப்படின்னா அடுத்தது 2 வந்து இதுக்கு தான் மேப் ஆகுது அப்படின்னா 0.134 அப்படின்ற மாதிரி மேப் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்குள்ளே நடுவுலையும் நிறைய வேல்யூ இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ இதுக்குள்ள சின்ன வேல்யூ இதுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணாலும் சரி அதுக்குள்ளேருந்து இன்னொரு சின்ன வேல்யூ உங்களால் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன வேல்யூ இருக்கும். ஸோ இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். கண்டிப்பாக நேச்சுரல் நம்பர் கூட என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் வந்து 1 to 1 ஆன் 2 ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் ஓப்பன் இன்டர்வல் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அன்கவுண்டபிள் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல்சோ என்ன ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல் a, b half open interval or half closed interval is also எல்லாமே அன்கவுண்டபிள் செட் தான். ஓகேவா? இன்டர்வல்னு வந்துட்டாவே அது வந்து என்னது அப்படின்னா அன்கவுண்டபிள் செட் தான். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியல் நம்பர். So mention that R real number. Okay, so the values என்ன இருக்கும்? What is the real number? Q union irrational numbers. ஓகேவா? ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கியூவும் இர்ரேஷனல் நம்பரும் ரெண்டும் சேர்ந்தது வந்து என்னது ஆர்னு வரும். இது ஆர் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு லைன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ எல்லா நம்பருமே இன்க்ளூட் ஆகும். 0 இருக்கும், இங்கே 0.001 இருக்கும், 2 இருக்கும், 3 4 இருக்கும், எல்லா நம்பருமே இருக்கும். இதுதான் ரியல் நம்பர். ஓகேவா? ஸோ இங்கே 1 இருக்கும், 1 ஸோ 2 இதுக்குள்ளே எல்லா நம்பருமே இங்கே உங்களுக்குள்ள எல்லாமே கவராக இருக்கும், இங்கேயும் எல்லாமே கவராக இருக்கும். எவ்ரி நம்பர்ஸ் இன்க்ளூட் தட். Okay, so Q and also the irrational numbers both are the include this number. Okay, this is the real number. So real number is uncountable. Because a real number contains some closed intervals, okay, some closed intervals, some open interval, எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம ஆல்ரெடி இன்டர்வல்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா அன்கவுண்டபிள் சொல்லிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த செட் அன்கவுண்டபிள் அப்படின்னா ஸோ இப்போ டோட்டலாக எல்லா செட்டுமே என்ன சொல்லிடலாம் அன்கவுண்டபிள் சொல்லிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ரியல் நம்பர் இஸ் ஆல்சோ எ அன்கவுண்டபிள் செட். ஆல்சோ த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். So what is the value? C A plus IB such that A comma B belongs to R. This is the complex number. This is also a uncountable set. ஏன்னா ரியலோட ரெண்டு பார்ட் சேர்ந்தது தான்
இமேஜ் ரியல் பார்ட்டும் சரி, இந்த இடத்துல ரியல் பார்ட்டும் சரி, இந்த இடத்துல இமேஜினரி பார்ட் கூட இங்கேயும் ரியல் பார்ட் சரி. ஓகே, இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சொல்லுவாங்க. ரியல் நம்பரே அன்கவுண்டபுளுங்கும் போது அப்போ கண்டிப்பாக காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் கண்டிப்பாக அன்கவுண்டபுள் தான். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே அன்கவுண்டபுள்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் அனதர் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள், ஃபைனைட் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். Product of countable set is also countable. ஏன்னா that is the simple, what is the different finite Cartesian product. This is Cartesian product mentioned, I equal to 1 to n. So what is the E n's is countable where EA is countable sets. இந்த EA இந்த எல்லாமே இது எல்லாமே countable sets இருந்ததுன்னா கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணும்போதும் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக countable set தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? இதோட ப்ரூஃப்னா நம்ம அந்த போன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, அந்த யூனியன் ஆஃப் QI வந்து என்ன சொல்லி யூனியன் ஆஃப் EI வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா கவுண்டபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்போம். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சிமிலர் ப்ரூஃப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இதுக்குள்ளேருந்து ENலேருந்து ஒரு செட் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா 1 சம்படி ஒன்ஸ் எத்தனை ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னா 1 இருக்கும். இது ஒரு எலமெண்ட்டு. ஓகேவா? A1 1, நெக்ஸ்ட்டு A12 A2 1 1 1 1, நெக்ஸ்ட்டு A13 equal to 1 3 1 1 1. ஓகே, A2 1, அடுத்த ஒரு 1 2 இப்படி அண்ட் so on இப்படி எழுதிட்டே போவோம். ஓகே, அடுத்தது இன்னொரு செட்டு, இது E1 செட்டு, இது E2 செட்டு. இந்த மாதிரி கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்டாக பண்ணும்போது அந்த சிமிலர் அதே ப்ரூஃப் மாதிரி தான். ஓகேவா? இங்கே என்ன வரும் 2 1 அண்ட் so on. அடுத்தது A22 2 2 1 1 and so on 1. A23 2 3 and so on இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், இதை அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். அடுத்தது இந்த செட்டு கண்டினியூஸாக எழுதுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாக எழுதிட்டே போவோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்லல அப்படின்னா கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கவுண்டபிள் செட் இஸ் கவுண்டபிள். ஸோ ஃபைனைட்டாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக அது வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைனைட்டாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ I equal to 1 to n. Oh, this is the here I is கண்டிப்பாக கவுண்டபுளாக இருக்கும். ஓகேவா? கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது. ஸோ அடுத்தது 13th எக்ஸாம்பிள். ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது அப்படின்னா Z cross Z cross Z cross so and so on n times. இது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேவா? இந்த இது வந்து கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் Z இன்டிஜர்ஸ் எல்லாம் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னாலும் இது வந்து என்னது அப்படின்னா இஸ் கவுண்டபிள். ஏன்னா இந்த எல்லா செட்டுமே கவுண்டபிள் செட்டு. ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் படி ஃபைனைட்டாக கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைனைட் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் வந்து என்ன சொல்லிடலாம் கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு Q செட்டு, Q கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் Q so and so on Q cross is countable. Next C natural numbers. Natural number n cross and so on n cross is so இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலா இதுவும் கவுண்டபிள் தான், இதுவும் கவுண்டபிள் தான். ஸோ திஸ் ஆல் த செட்ஸ் ஆர் கவுண்டபிள். ஸோ யூ கேன் மேக் தட் Cartesian product is also a countable set. Okay, next 14th example.
Infinite Cartesian product of countable set is uncountable. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம யூனியனில் மட்டும்தான் இன்ஃபினைட் யூனியன் ஆஃப் கவுண்டபிள் செட் இஸ் அகைன் கவுண்டபிள்னு சொல்லலாம். ஆனால் இன்ஃபினைட் கார்டீசியன் ப்ராடக்ட்டில் வந்து கவுண்டபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அன்கவுண்டபிள் செட்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஒன்லி எது மட்டும்தான் ட்ரூ அப்படின்னா ஃபைனைட் கார்டீசியன் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் ட்ரூ. ஓகே, ஃபைனைட் கார்டீசியன் ப்ராடக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் கவுண்டபுளாக இருக்கும். இன்ஃபினைட் கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா அது கண்டிப்பாக என்ன வரும் அப்படின்னா அன்கவுண்டபிள் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோவே 1 1 1 அண்ட் ஸோ போயிட்டே இருக்கும். அடுத்தது ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் 1 2 அடுத்த எலமெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இது கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக 1 to 1 and 2 ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த செட்டு கூட வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் மேக் பண்ண முடியாது. கார்டீசியன்ஸ் 1 to 1 பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இது கூட கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மேக் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இன்ஃபினைட் கார்டீசியன் ப்ராடக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த செட் வந்து கண்டிப்பாக அன்கவுண்டபிள் செட் தான். நெக்ஸ்ட் 15th எக்ஸாம்பிள், set of all algebraic number is கவுண்டபிள். அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது. அல்ஜிபிரிக் நம்பர் வந்து கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கவுண்டபிள் செட் தான். அல்ஜிபிரிக் நம்பர் வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ அதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த ரூட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஒரு ஈக்குவேஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ரூட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து அல்ஜிபிரிக் நம்பர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது நம்ம பின்னாடி வந்து லேட்டராக டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அதை பற்றி, அல்ஜிபிரிக் நம்பர் பற்றி. ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் அல்ஜிபிரிக் நம்பர் இஸ் கவுண்டபிள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு the set of all functions so set of all functions f such that f is make that natural number to 0 to 1. ஸோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து 0 1க்கு மட்டும் மேப் ஆகும். 0 1 0 1 இது மாதிரி நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து மேப் ஆகும். ஓகேவா? இது இஸ் அன்கவுண்டபிள் செட். பிகாஸ் ஒவ்வொரு எஃப்ஐயும் டிஃபைன் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எஃப் 0 1 0 1 அண்ட் ஸோ இது ஒரு எஃப். அடுத்தது சும்மா F1 சும்மா பேருக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்தது 0 1 1 0 0 இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இது F2 அண்ட் ஸோ ஒன். அடுத்தது 0 1 1 அண்ட் ஸோ ஒன் இது ஒரு செட் வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்படி அண்ட் ஸோ ஒன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே 0 to 1 மேப் ஆகிற எல்லாமே இது மாதிரி இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி டிஃபைன் பண்ணி எழுதியிருக்கும். ஓகேவா? இதுவும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா உங்களால் வந்து என்ன டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் கூட 1 to 1 and 2 வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அதை ரெண்டும் வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிமிலராக இருக்காது. எஃப் இஸ் நேச்சுரல் நம்பர் 2 இது கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்காது அப்படின்னா உங்களால் சிமிலர் அப்படின்ட்டு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா இதில் ஒரு செட் அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா F2 வந்து இதுதான் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது. F1 1லேருந்து 1க்கு மேப் ஆகுது, அடுத்து 2லேருந்து 2க்கு மேப் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக உங்களால் அரேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா அன்கவுண்டபிள் செட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நெக்ஸ்ட் 17 எக்ஸாம்பிள், த செட் ஆஃப் ஆல் functions, so similarly f such that f is map with 0 to 1 to n. Is countable set.
பிகாஸ் இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செட்லேயுமே என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட் மட்டும்தான் வரும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு 0 to ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஜீரோலேருந்து 1 0 1 மட்டும்தான் இருக்குது. இது எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பருக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட் செட் வந்து ஒன்று டிஃபைன் பண்ணிக்குவோமே. என்ன செட் வரும் அப்படின்னா 1லேருந்து 2. ஸோ 0லேருந்து இதுக்கு மேப் ஆகுது அப்படின்னா 1, 1லேருந்து இதுக்கு மேப் ஆகுது அப்படின்னா 2க்கு மேப் ஆகுது. ஓகேவா? இது ஒரு செட்டு. ஓகேவா? இந்த எஃப் செட்டுங்கிறதுலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து என்னது அப்படின்னா இன்னொரு இது வந்து F1 வச்சுக்கலாம். அடுத்தது F2. ஸோ 1 அடுத்தது என்ன வச்சுக்கலாம் 3 வச்சுக்கலாம், மேப் வருது. இது F2 செட்டு. அடுத்தது F3 1லேருந்து 1 4 இது மாதிரி மேப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். 0லேருந்து 1க்கு மேப் ஆகுது, 1லேருந்து 4க்கு மேப் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா இது வந்து டூ வேல்யூஸ் தான். ஓகேவா? இது இங்கே ஒரு வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது, இங்கே ஒரு வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது. இது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது வந்து சிமிலர் பண்ண முடியும். நேச்சுரல் நம்பர் கூட என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சிமிலர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா கவுண்டபிள் செட்ஸ். Next we see the example. One of the E set mentioned that 1 divided by n such that n belongs to n. So what is the value? Is also countable set. இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா n கூட கண்டிப்பாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சிமிலர் பண்ண முடியும். n கூட என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சிமிலர் பண்ணலாம். ஸோ என்னோட வேல்யூ என்னது அப்படின்னா 1 2 3 4 and so on. இதோட வேல்யூ என்னது 1 divided by 1, 1 divided by 2, 1 divided by 3, 1 divided by 4, 3 4 5. ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 1லேருந்து 1க்கு மேப் பண்ணலாம், 1லேருந்து 1 by 2க்கு மேப் பண்ணலாம், 3லேருந்து 1 by 3க்கு, 4லேருந்து 1 by 4க்கு மேப் பண்ணலாம். ஸோ ஓகேவா? அப்போ இது வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த இ செட் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கவுண்டபிள் செட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? நேச்சுரல் நம்பர் கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இயை வந்து சிமிலர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். Set of all circles in the complex plane with radius is rational and origin is rational coordinates. Is countable set. சர்க்கிள்ஸ் எங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனில் டிஃபைன் பண்ணுறோம். இது செட் ஆஃப் ஆல் சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இதோடைய ஆரிஜின் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் மட்டுமாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ரேஷனல் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும். அதாவது பி/ஃபியூ ஃபார்மேட்டில் இது மாதிரி தான் இருக்கும். இதோட ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ரேஷனல் ரேடியஸாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாக டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ டோட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இந்த சர்க்கிள்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கவுண்டபிள் செட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள். அடிக்கடி இது கேட்டிருக்காங்க, நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கூட கேட்டிருக்காங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனில் ரேஷனல்ஸ் ஆரிஜினும் ரேஷனல்ஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த செட்டு வந்து என்ன செட் அப்படின்ட்டு இது வந்து கவுண்டபிள் செட்ஸ்.
Okay, countable set topic is over. Countable uncountable set is that a lot of examples is I give that. So most of examples this areas is covered. Next we discuss the topic is contour set. Contour set வந்து மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இது டாபிக் தான். இது ஒரு ரியல் அனாலிசிஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கான்டூர் செட் அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் 0 to 1லேருந்து ஒரு க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து 1/3 பார்ட் மட்டும் எடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 1/3 பார்ட் மட்டும் எடுத்துட்டா என்ன கிடைக்கும் ரிமைனிங் அப்படி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே 0 to 1/3 இருக்கும். இந்த இடத்துல 1/3 பார்ட் மட்டும் எடுத்துடும். 1/3 2/3 இந்த 3ல் ஒரு 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 பார்ட்டை நான் எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? அப்போ ரிமைனிங் என்ன மட்டும் இருக்கும் 2/3 1 இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த பார்ட்லேருந்து ஒரு பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துடும். ஓகேவா? 1/3 மட்டும் எடுத்துட்டா இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் 0 to 1/9. இந்த 1/3 பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துடலாம். 2/9 so 1/3 2/9 1/3. ஓகேவா? ஸோ இந்த இதுலேயே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது ஒரு பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துடலாம். 2/3 இதுலேருந்து இந்த 1/3 பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கும். ஓகேவா? இது E1 செட்டு, இது E2 செட்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு E3. இதே மாதிரி ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டே போவாங்க. ஓகேவா? இதுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 1/3 பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துடலாம். ஓகேவா? திரும்ப இந்த ப்ராசஸ் வந்து இங்கே கிடைக்கும், இந்த செட் வந்து இந்த இடத்துல கிடைக்கும். இதுலேயும் அதே மாதிரி இந்த 1/3 பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இந்த பார்ட் மட்டும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ EN அண்ட் ஸோ ஒன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து கான்டூர் செட். ஸோ கடைசி என்ன டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கான்டூர் செட்டுங்கிறது என்னது அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் EN n = 1 to infinity. இது டிஃபைன் பண்ணுறது தான் இதுதான் வந்து கான்டூர் செட். கடைசியாக நமக்கு இதில் என்ன மொத்தத்தையும் பொதுவாக இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதுதான் கான்டூர் செட்டு. ஓகேவா? இந்த கான்டூர் செட்டில் ஒவ்வொரு வேல்யூலும் E1ல் ஸோ ஜென்ரலாக மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். EN கேஸ் 2n intervals. ஸோ E1னா E1ல் எத்தனை இன்டர்வல் இருக்குது 1 பதிலாக 1 சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது E1ல் எத்தனை இன்டர்வல் இருக்குது 2 இன்டர்வல் இருக்குது. E2ங்கும் போது 2 4 போது எத்தனை இன்டர்வல் வரும் 1 2 3 4. ஓகேவா? 4 இன்டர்வல் வரும். அடுத்தது E3னா எத்தனை இன்டர்வல் வரும் 8 இன்டர்வல் வரும். அண்ட் 7 இது மாதிரி வரும். ஓகேவா? ENங்கிறது வந்து EN கேஸ் இதே மாதிரி போகும்போது EN செட்டில் வந்து நமக்கு எத்தனை இன்டர்வல்ஸ் இருக்கும் 2n இன்டர்வல்ஸ் இருக்கும். ஓகே? அண்ட் 7 இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது அதே மாதிரி அண்டு இன்டர்வல்ஸோட லென்த். ஸோ இன்டர்வல்ஸ் லென்த் இஸ் 3⁻n. ஓகேவா? ஸோ அதே தான் E1ஓட இன்டர்வல் இதோட லென்த் என்னவா இருக்கும் 1ன்னு அப்ளை பண்ணோம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 1/3. ஒவ்வொரு லென்த் என்ன கிடைக்குது 1/3. இதோட லென்த் என்னது 1/3. அடுத்தது E2ஓட லென்த்து ஒவ்வொரு லென்த் என்னது 1/, க்கு பதிலாக 2 அப்ளை பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 9 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதில் ஒவ்வொரு லென்த்தும் 1/9. இதோட லென்த்து எவ்வளோன்னா 1/9. இதோட லென்த்து 1/9. இதோட லென்த்து 1/9. ஸோ 1 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? E3ஓட லென்த் வந்து என்னது 1/27. அண்ட் 1 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் கான்டூர் செட். டோட்டலாக இதுதான் கான்டூர் செட்டு. கான்டூர் செட்டோட நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகேவா? கான்டூர் செட் வந்து contour set is closed and bounded ரெண்டுமே இருக்கும். ஓகேவா?
ஸோ என்னன்னா அதை இந்த செட்டு 0 பவுண்டட்னா இதில் 0 தான் மினிமம் வேல்யூ, 1 தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இந்த செட்டில். ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து என்னது பவுண்டட். ஓகேவா? க்ளோஸ்னா எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டூர் செட் இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டூர் செட். ஓகேவா? எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாலும் கடைசி இங்கே போகும்போது உங்களுக்கு என்ன செட் கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்படி பாயிண்டாக கிடைக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, அடுத்து இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, இங்கே இந்த இடத்துல இதுதான் கடைசியாக போகும்போது கிடைக்கும். ஓகேவா? இதுக்கு நீங்கள் நெய்பர்ஹுட் எடுக்கும்போது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 1 நெய்பர்ஹுட்டாக இருக்கும். அதை தான் இந்த பாயிண்ட்டை தவிர்த்து. ஓகேவா? அப்போ கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கான்டூர் செட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி என்னவாக இருக்கும் பவுண்டடாகவும் இருக்கும். ஓகேவா? செகண்டு, contour set is also compact. காம்பேக்டாக இருக்கும். க்ளோஸ் ரெண்டு இன்னும் ரியல் லைனில் க்ளோஸ் ரெண்டு பவுண்டடாக இருந்ததுன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என்ன சொல்லிடலாம் காம்பேக்ட்னு சொல்லிடலாம். ஸோ அப்போ இந்த செட்டு வந்து என்ன கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா காம்பேக்டாக இருக்கும். ஓகேவா? காம்பேக்ட்னா என்னது? ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் கவர்ஸ் வந்து இந்த செட்டை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஒரு செட்டு காம்பேக்ட் சொல்லணும்னா ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் கவர்ஸ் வந்து இந்த செட்டை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி கவர் பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த செட்டை என்ன சொல்லிடலாம் காம்பேக்ட் சொல்லிடலாம். ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படியே கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நம்ம ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் கவரே போதும் இந்த செட்டை வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அதனால் இது கான்டூர் செட் இஸ் காம்பேக்ட். தேர்டு, கான்டூர் செட் வந்து கவுண்டபுளா அன்கவுண்டபுளா அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நேச்சுரல் நம்பர் கூட மேப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா வந்து இங்கேயும் நிறைய பாயிண்ட் இருக்கும். இந்த ஒரு பாயிண்டில் பார்த்துட்டா அப்படின்னா இங்கே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் தான் அடுத்தது, இந்த பாயிண்ட் தான் அடுத்தது, நம்மளால் எதுவுமே சொல்ல முடியாது இன்ஃபினிட்டி டைம்ஸ் போகும்போது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் கான்டூர் செட் இஸ் அன்கவுண்டபிள். ஓகேவா? கான்டூர் செட் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான எக்ஸாம்பிள் கூட தான். கான்டூர் செட் இஸ் மோஸ்ட் டைம் கேட்பாங்க கவுண்டபுளா அன்கவுண்டபுளா அப்படின்ட்டு. கான்டூர் செட் இஸ் அன்கவுண்டபிள் செட். ஃபோர்த்து, கான்டூர் செட் ஹேஸ் நோ இன்டீரியர் பாயிண்ட். கான்டூர் செட்டில் என்ன இருக்காது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்டீரியர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது, எம்டி இன்டீரியர் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்டீரியர் பாயிண்ட் என்னது அந்த நெய்பர்ஹுட் வந்து கவர் ஆகிருக்கணும். ஓகேவா? ஒரு நெய்பர்ஹுட்டாக தான் இதுக்குள்ள வந்து என்ன இருக்கணும் கவர் ஆகிருக்கணும். அப்போ கண்டிப்பாக என்ன கிடையாது எதுனா கான்டூர் செட்டில் வந்து கண்டிப்பாக இன்டீரியர் பாயிண்ட் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? அடுத்து ஃபிஃப்த்து, கான்டூர் செட் இஸ் totally disconnected. ஏன்னா கான்டூர் செட்டில் வந்து ஒரு கனெக்டட்னது இங்கிருந்து இங்கே போகும்போது எந்த லைனுமே வந்து டிஸ்கண்டினியூட்டியாக இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இப்படி இருந்துச்சுனாவே அந்த செட் வந்து என்ன சொல்லலாம் டிஸ்கண்டினியூட்டி சொல்லிடலாம். ஆனால் இங்கே பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பாயிண்டாக தான் கிடைக்கும், சின்ன சின்னதாக தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ கான்டூர் செட் ஃபுல்லாகவே என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா டோட்டலி டிஸ்கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கான்டூர் செட்டோட மோஸ்ட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸு. கான்டூர் செட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா க்ளோஸ் அண்ட் பவுண்டராக இருக்கும், காம்பேக்டாக இருக்கும். கான்டூர் செட் வந்து மோஸ்ட்லி கான்டூர் செட் இஸ் அன்கவுண்டபுள். கான்டூர் செட்டில் வந்து நோ இன்டீரியர் பாயிண்ட்ஸ். கான்டூர் செட் இஸ் டோட்டலி டிஸ்கனெக்டட். இதெல்லாம் கான்டூர் செட்டோட ரிசல்ட்ஸ்.